اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کے سائنس کا ایک لیسن جو ہے چیپٹر نمبر 6، اور اس چیپٹر کا نام ہے کمبشن اینڈ فلیم۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کمبشن کے بارے میں، کمبشن کس کو کہتے ہیں اور فلیم کس کو کہتے ہیں، فلیم اور فیولز کس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ بچوں آپ سب لوگ جانتے ہو کہ ہمیں اپنی اس زندگی میں روز جو بھی کام کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے، اور یہ انرجی، یہ طاقت ہمیں ملتی ہے فوڈ سے یا برننگ فیول سے۔ جب ایندھن جلتے ہیں تو ان سے انرجی ریلیز ہوتی ہے، یا الیکٹرسٹی جو بجلی ہے اس سے بھی انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ انرجی ہم پھر استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، یا صفائی کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، چلنے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، بہت سے جو بھی ہمارے کام ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو فیول ہے، فیول بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہیکلز میں، جیسے گاڑیاں چلتی ہیں، جب اس میں ہم پیٹرول ڈالیں گے، ڈیزل ڈالیں گے، جب وہ جل جائے گا تبھی اس کو انرجی ملتی ہے، تبھی وہ گاڑی آگے چلتی ہے۔ یا بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں یا مشینز ہیں ان میں بھی استعمال ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، تبھی وہ بڑی بڑی انڈسٹریز چلتی ہیں۔ تو جیسا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پیچھے ایک لیسن پڑھا جس کا نام ہے کول اینڈ پیٹرولیم، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں ہم نے دیکھا پڑھا کہ جو بھی فاسل فیولز ہے، جو کول ہے، پیٹرولیم ہے یا CNG ہے، وہ ہیں رینیویبل ریسورسز، یعنی کہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے۔ اگر یہ ایک بار ختم ہو گئے تو ان کو پھر بہت ٹائم لگتا ہے اور بننے میں، اور دوسری طرف ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو آبادی ہے وہ دن بدن بڑھتی ہے، تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ نان رینیویبل ریسورسز ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو اس جو یہ پرابلم ہو گئی، تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بہت سے سائنٹسٹ، پوری دنیا کے سائنٹسٹ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ ایسے ریسورسز تیار کریں، ایسے ریسورسز دریافت کریں جو ان نان رینیویبل ریسورسز کی جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ یہ سورسز آف انرجی ہے، یہ سورسز آف انرجی کیا کیا ہیں، کہاں ہمیں انرجی ملتی ہے۔ جیسے ہم یہ پیٹرول جلائیں گے، کول جلائیں گے تو وہ بھی انرجی دیتی ہے۔ جیسے ہم کیروسین آئل جلائیں گے تو ادھر سے بھی ہمیں انرجی ملتی ہے۔ تو اس لیسن میں اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کمبشن کے بارے میں۔ کمبشن ہم سمپل ورڈز میں کہتے ہیں، کمبشن ہم جلنے کو، کوئی بھی چیز جب جل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم کمبشن۔ چاہے ہم لکڑی جلائیں گے تو اس کو ہم کمبشن کہیں گے، ہم پیپر جلائیں گے، کاغذ جلائیں گے، اس کو ہم کمبشن کہیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کہ جو کمبشن ہے، اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے کیمیکل چینج ان وچ بوتھ ہیٹ اینڈ لائٹ آر پروڈیوسڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان دا پریزنس آف آکسیجن اینڈ دا کمپوزیشن آف سبسٹنس از آلسو چینجڈ۔ کمبشن ہم کہہ سکتے ہیں اس کیمیکل چینج، آپ کو یاد ہوگا کیمیکل چینج ہم نے پڑھا ہے 7th میں بھی، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز۔ تو کیمیکل چینجز آپ کو پتہ ہے کن کو کہتے ہیں، کیمیکل چینجز کہتے ہیں جن میں کوئی نیا سبسٹنس تیار ہوگا، کوئی نیا سبسٹنس نکلے گا، اور جو یہ جو کیمیکل چینج ہوتے ہیں یہ پرمننٹ ہوتے ہیں، یہ ٹیمپرری نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیمیکل چینج کمبشن ہم کہتے ہیں اس کیمیکل چینج میں جہاں دونوں ہیٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے اور لائٹ بھی، یعنی کہ گرمی بھی اور روشنی بھی وہاں پیدا ہو سکتی ہے ایک ہی ٹائم، سیم ٹائم، لیکن وہاں پر ہونا چاہیے آکسیجن موجود، ایئر ہونا چاہیے، اور جو سبسٹنس ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، اس میں ایسی کمپوزیشن ہونی چاہیے کہ وہ جل سکے۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے جب کیمیکل چینج ہوتی ہے تو جو سبسٹنس ہوتا ہے اس کی شکل چینج ہوتی ہے۔ مثال ہم لیں گے، ہم کول جلائیں گے تو وہ راکھ بن جاتی ہے جل کر، یعنی کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج ہوگی، اس کی جو شکل ہے وہ چینج ہوگی۔ یا ہم پیپر لیں گے، کینڈل لیں گے، پیپر جلا کر جل جائے گا تو لاسٹ پر ادھر ایک پروڈکٹ نکلے گا جس کو ہم راکھ کہیں گے، یا کینڈل جب جل جائے گا پورا ختم ہو جائے گا تو یہ وہاں پر ایک نیا پروڈکٹ نکلے گا جس کو ہم ویکس کہتے ہیں۔ تو یہ جو کیمیکل چینج
हमने पढ़ा ये पहले भी कि केमिकल चेंज जो होती है उसमें जो भी तब्दीली आती है वो रिवर्स नहीं कर सकती, वो रिवर्स नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर हमने पेपर जलाया, जलाकर वो राख हो गया, तो राख को हम फिर से पेपर नहीं बना सकते। या बर्निंग ऑफ कोल है, कोल भी राख बन गई तो उससे भी हम कोल नहीं बना सकते। या वैक्स जो है, वैक्स जब पिघल गया तो उसको भी हम फिर से कैंडल की शक्ल नहीं बना सकते। इधर एग्जांपल इन्होंने दी है कि बर्निंग पेपर, जब हमने पेपर को जलाया तो वो राख बन गया, इसको वापस हम पेपर की शक्ल में नहीं ला सकते हैं, पेपर की शक्ल नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फिज़िकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज होती है और उसको हम वापस अपनी शक्ल बना सकते हैं। यानी कि जब फिज़िकल चेंज होती है, फिज़िकल चेंज जब होती है उसमें ऐसी तब्दीली आती है कि उसमें से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे मिसाल मैंने पढ़ाया भी आपको, अब मैं इधर फिर से ये दोहराऊंगी, रिपीट करूंगी कि जब आइस मेल्ट होता है, पानी जब पिघल जाता है तो उधर कोई भी नया चीज़ नहीं बनता है। जो आइस होता है, बर्फ़ होती है, वो जब पिघल जाती है उधर पानी ही बनता है, वो उसी का एक प्रोडक्ट है। तो फिर हम उस पानी को फिर से बर्फ़ बना सकते हैं, उसको फ्रीज़र में रख के फिर से आइस बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गई, इसको कहते हैं फिज़िकल चेंज। या बर्निंग ऑफ कोल जो है ये भी केमिकल चेंज है, इसमें भी नए सब्सटेंस निकलते हैं जो वापस अपनी शक्ल में फिर से नहीं आ सकते हैं। इसी तरह बर्निंग ऑफ पेपर जब हो गया, उधर से भी नई चीज़ बन गई, राख बन गई, वो राख फिर से पेपर में चेंज नहीं हो सकती। तो इधर जो है, इधर हर चीज़ में जो ये कंबशन में इधर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो हो गया ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मौजूद होगा उस जगह पर तभी वहाँ कंबशन हो सकती है, तभी कोई भी चीज़ जल सकता है। जैसे इधर चारकोल जलता है एयर की, जब वहाँ एयर प्रेजेंट होता है, एयर की मौजूदगी में जलता है तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। या मीथेन जलता है एयर की मौजूदगी में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट देता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कंडीशंस, जो सूरतें हैं इस कंबशन के लिए, तभी ये कंबशन हो सकती है, तभी कोई चीज़ जल सकती है, बर्निंग हो सकती है। उसके लिए क्या कंडीशंस ज़रूरी है? तो सबसे पहले चीज़ जो ज़रूरी है वो हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस हम उसको कहते हैं जिस चीज़ में आग लग सकती है। जैसे हम लेंगे कोई ऐसा चीज़, हम लेंगे प्लास्टिक में मतलब ऐसे वो ऐसे जल जाएगा कि उसमें ज़्यादा फ्लेम नहीं उठेगी, उसमें ज़्यादा से वो शोला जो है वो नहीं उठेगा। या हम ऐसी चीज़ लेंगे जिसको आग बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, हम स्टोन लेंगे इस जगह। स्टोन कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है क्योंकि उसमें आग नहीं लग सकती है। कंबस्टेबल सब्सटेंस हो गई वो सब्सटेंस जिनमें आग लग सकती है। और दूसरा हो गया कि ऑक्सीजन गैस वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तीसरा हो गया इग्निशन टेम्परेचर, आतिशज़दी, मतलब किसी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा या उस जगह का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा। वैसे तो ये चीज़ का ही इग्निशन टेम्परेचर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम किसी चीज़ को हमें बहुत से टाइम तक हमें उसको अगर हम माचिस की तीली जलाएंगे तो बहुत टाइम के बाद वो जल जाएगा। लेकिन कोई चीज़ जैसे ही हमने माचिस की तीली जलाई तो उस चीज़ में आग लग सकती है। ये इग्निशन टेम्परेचर की वजह से होता है, किसी जगह लो होता है और किसी जगह हाई होता है। तो सब्सटेंस जो है, ये जो कंबशन जहाँ होती है, सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट्स में हिस्सा कर सकते हैं। एक हो गए कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरे हो गए नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो मैंने अभी आपको बोला कंबस्टेबल सब्सटेंस, हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो आसानी से फायर कैच कर सकती हैं, आग पकड़ सकती है, जिनमें जल्दी आग लग जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लेंगे मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, इसमें जल्दी आग लग जाएगी और इन चीज़ों को कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस हो गई वो सब्सटेंस जो आग जल्दी नहीं पकड़ते हैं, जिनमें जल्दी आग नहीं लगेगी। जैसे हम शीशा लेंगे, पत्थर लेंगे, इनमें जल्दी आग नहीं लग सकती है, इनको कहते हैं हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस किनको कहते हैं और जो कंबशन है ये किसको कहते हैं। ये बर्निंग, सिंपल आपको याद रखना है कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस कहते हैं इसको, कंबशन को। और कंबशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है? एक तो एयर मौजूद होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और जो
जहाँ हमें कम्बशन करनी है, जिस सब्सटेंस को हमें जलाना है वो कम्बस्टिबल होना चाहिए, यानी कि वो आग जो है वो आसानी से पकड़ना चाहिए। वो ऐसा चीज़ होनी चाहिए, जैसे हम पेपर लेंगे, केरोसिन ऑयल लेंगे, पेट्रोल लेंगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कम्बस्टिबल है। इस कम्बशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और तीसरा हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये जो हमने आज पढ़ा ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।